Krishna. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswati vyasam tato jayato dirayet ashtaprayesha bhadreshu nitya bhagavata sevaya bhagavati uttamashtokem bhakti bhavati nashtikim. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Мы будем читать Шримад Бхагаватам, 6-ю песнь, 2 глава, 14-15 стихи. წარეკითხავთ შიმად ბაგავატამს მეექვსე თავის მეექვსე სიმღერის მეორე თავის მე-14 და მე-15 ლექსი. Даже если человек произнесет святое имя неосознанно, имея в виду что-то другое, либо в шутку, какой-либо песне или даже пренебрежением, он тотчас сбросит с себя бремя бесчисленных грехов. Это единодушно признают все знатоки священных писаний. Если человек произнесет святое имя Хари, когда его настигает внезапная смерть, от того ли, что он упал с высоты, поскользнулся и сломал себе шею, от змеиного укуса, от болезни, вызывающей лихорадку, или от удара оружия, все его грехи будут прощены, и он не отправится в ад. Комментарий в Божественной милости Шри Прабхупада Ки Джай. Бхагавад-гите сказано: Ям-ям-бапи смаран бхавам раджати апе-кале анте-кале варам там-там эвайти каунтея садатат бхава бхавитахах. О каком бы состоянии бытия не помнит человек, покидая тело, этого состояния он достигнет в следующей жизни. Кто регулярно повторяет мантру Хари Кришна, тот наверняка произнесет ее, если с ним произойдет несчастный случай. И даже если у человека не вошло привычку повторять святое имя Господа Хари Кришна, но ему удастся произнести его в момент смерти, он избежит адских мук. Да, я წავიკითხავ ქართულად, რომ იგი არა მაქვს მე ტექსტი. ესე იგი, ეხლავე ის ვინც უფლისწმინდა სახელს გალობს, მომალვე თავისუფლდება უამრავი ცოდვის შედეგებისაგან, მაშინაც თუ იგი წარმოთქვამს მას გაუცნობიერებლად, ან სხვა რამ აქვს ხედველობაში, ან ხუმრობს, აიმღერებს ან იტყვის რაიმეს დაუდევრათაც კი. Ამას წმინდა წერილების ცოდნე ყველა დიდი სწავლული ერთხმად აღიარებს. თუ კაცი ჰარის სახელს წარმოთქვამს, მაშინ როცა მოულოდნელი შემთხვევის გამო კვდება, სიმაღლიდან ვარდება, ფეხი უცურდება და კისერს იტეხს, ველი გესლავს, ყოველ ხელებით არის ავად, ან იარაღით იჭრება, ცოდვილიც რომ იყოს, უმავე ყველაფერი პატიება და აღარ მოელის ჯოჯოხეთში მოხვედრა. კომენტარები. როგორც ბჰაგავად-გიტაშია ნათქვამი, ოფიალების რომელ მდგომარეობას ახლავს არსება სხეულის დატოვების დროს, ის უთუოდ იმენ მდგომარეობას მიაღწევს მომდევნო სიცოცხლეში. თუ კაცი განუწყვეტლივ გალობს ჰარი კრიშნა მანტრას, ბუნებრივია ის უბედური შემთხვევისთანავე ჰარი კრიშნას გალობას იწყებს. მაგრამ უფლის სახელის გამეორების ჩვევაც რომ არ ქონდეს, ოლოდენი სიკვდილის ჟამს, რომ წარმოთქვას უფლისწმინდა სახელი, სიკვდილის შემდეგ ჯოჯოხეთში მოხვედრას აიცილებს. Om Magyana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshurana Militam Mena Tasmai Shri Gaurave Namaha Namam Vishnu Padaya
Кришна Прештая, Путали, Примати Бхактивиданта Свами, Нитинамине, Намасте Сарасвати Деве, Гауравани, Прачарине, Нирвишеша Свами, Абади, Вашати Ядиштарине, Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivastati Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Sahana Bhavatu Sahana Punaktu Sahaviryam Karo Vahayem Tejasvinamaditamastun Mavitvi Shavahayem Om Shanti 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 Om Hare Krishna. Hare Krishna всем. Тебе правду, дорогой Харе Кришна. Значит, в этих стихах Вишнудуты продолжают свою проповедь. Они доказывают Ямадутам, что Аджамилу нельзя брать на суд Ямарачи. То ему уже не за что судить. То более того, Аджамиле уже не существует та личность, которая была Аджамила, со всеми своими грехами, бессмертными грехами, он исчез. Со своими грехами вместе он исчез. Это иллюзорная личность, это самоотождествление, он исчезает. В этом... Адая не переводит? Ой, я забыл, собственно, Мивата Киран. აი თუ რომ დავახსოვრე ამ ლექსებში ვიშნუძები აგრძელებენ Ямадутების დარიგებას, რომ აჯამილას არ აქვს არანაირი ცოდვები უკვე და უფრო მეტიც აჯამილა აღარ არის ის პიროვნება, რაც იყო აქამდე. Когда мы говорим об освобождении от грехов, это есть освобождение от кармы. როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ცოდვებიდან განთავისუფლებაზე, ეს ნიშნავს კარმისგან განთავისუფლებას. Я сейчас начну просто вторую песню, вы можете меня остановить. Но так или иначе сейчас, чтобы я не говорил, факт один, что пока существует карма, существует и самоотождествление, и существует следующее рождение в этом мире. А между рождениями до того существует очищение личности. Или в аду, или где-то. ახლა მე დავიწყებ მეორე სიმღერას და ვეღარ გამაჩერებთ. სანამ არსებობს კარმა, არსებობს დაბადება. დაბადება ან ჯოჯუხეთში, ან სამოთხეში. ბევრს ვამბობთ, ვერ მიმახსოვს. დაბადებამდე, კარგი, მაშინ მოკლედ. Тогда я буду более коротко излагать свои ценные мысли. Значит, пока существует карма, существует, то есть, начнем с того, когда мы говорим грехи, у человека есть грехи, это значит, что у него есть кармические биджи, у него есть карма. Сანამ არსებობს ცოდვები, ეს ნიშნავს, რომ ადამიანს აქვს კარმა, კარმიული ბიჯები. И пока существует вот эта кармическая основа, сама карма, пока существует посеянная карма, то всегда нужно очищение, и человек попадает на суд Ямараджи.
და სანამ არსებობს კარმა, ყოველთვის არსებობს კარმის შედეგები და ადამიანი ხდება იამარაჯთან. Так что бы мы ни говорили, и какие модели мы не рисовали, факт один. რაც არ უნდა ვისაუბროთ და რა მოდელებიც არ უნდა დავხატოთ, ფაქტი ერთია. Пока есть карма, нас ждет адские муки и следующее рождение. სანამ არსებობს კარმა, ჩვენ გველოდება ჯოჯოხეთური ტანჯვები და შემდეგი დაბადება. Возможно, нас ждет райское наслаждение и потом снова рождение. შეიძლება ჩვენ გველოდება სამოთხისში დაბადება. Самотхисური სიამოვნებები. სიამოვნებები და შემდეგი დაბადება. Нет особой разницы. Значит, мы будем мучиться в аду, и потом родимся, или мы будем наслаждаться в раю, или потом родиться. Одинаково больно. არსებითი განსხვავება არ არსებობს ჩვენ სამოთხეში ვიქნებით განცხრომაში და შემდეგ დავიბადებით, თუ ჯოჯოხეთში დავიტანჯებით და შემდეგ დავიბადებით. დიდი სხვაობა არ არის. ერთნაირი ტანჯვა არის ორივე. Как бы ни было, опять-таки факт в том, что предстоящее рождение, она значит еще и предстоящую смерть. როგორც არ უნდა იყოს, დაბადება შემდეგი ნიშნავს შემდეგ სიკვდილს. А до следующей смерти это и есть, значит, мучение, старость, болезни и все прелести нашей жизни. და შემდეგ სიკვდილამდე არის დაბადება, ავადმყოფობა და მთელი ტანჯვები ცხოვრების. В этом не все верят. ამისი ყველას არ ჯერა. Много лет тому назад однажды у нас была лекция в Кавказском доме. რამოდენიმე წლის წინ ჩვენ გვქონდა ლექცია კავკასიურ სახლში. И там пришел наш друг, очень симпатичный парень, очень симпатичная девушка вместе. და იქ მოვიდა ჩვენი მეგობარი, ძალიან სიმპათიური ბიჭი, სიმპათიური გოგონასთან ერთად. Сразу было видно, что этот парень был неравнодушен к этой девушке, всячески старался ее ублажать. და აშკარად ჩანდა, რომ ეს ბიჭი გულგრილი არისო ამ გოგონას მიმართ და ცდილობდა ყველანაირად დაეკმაყოფილებინა. 20-ом საუბარი ლექციის ბოლოს შეეხო უკანონო სექსს. განცი ლექცії затронули тему. მე უკვე სულად Ну, в общем, где-то к концу лекции разговор коснулся незаконного секса. Я не помню почему, но, в общем, долго обсуждали незаконный секс. არ მახსოვს რატომ, მაგრამ დიდი ხანი განვიხილავდით უკანონო სექსს. Я заметил недовольство на лице этой девушки. და მე შემამჩნიე უკმაყოფილება ამ გოგონას სახელი. После лекции я обычно просматривал комментарии к нашему объявлению на Фейсбуке. ლექციის შემდეგ ყოველთვის კითხულობდი კომენტარებს ამ ლექციასთან დაკავშირებით. Роман Мипасукан, Шемипасебина, Винрас, Лабараков. Да, чтобы оценить там, кто о чем говорит, кто доволен, кто недоволен. И наткнулся на комментарий этого парня,
А эти комментарии потом комментировала эта девушка. და ნახე იქ კომენტარები ამ ბიჭის და ამ ბიჭის კომენტარებს შემდეგ აკომენტარებდა ეს გოგონა. Они вели переписку, открытую переписку, ну, забыли об этом, думали, что они в личную переписываются. ისინი ღია მიმოწერას აწარმოებდნენ და ავიწყდათ, რომ ეს არ იყო პირადი მიმოწერა. Ну, я не буду сейчас, я не помню все детали этой переписки, но это факт, что эта девушка написала, что про лекцию, что этот старый хрыч, который нагулялся в свое время, сейчас сидит перед молодыми людьми и читает мораль, что нельзя заниматься незаконным сексом. და ეს გოგო ამბობდა, რომ ეს მოხუცი ხვიჩ რა არის, არ ვიცი. მოხუცი ხრონცი. ხრონცი მოხუცი. თვითონ თავის დროზე ახალგაზრდობისას კარგად იყო, ანუ განცხრომაში. კარგად იგულავა და ეხლა არიგებს ახალგაზრდებს, რომ ეს უკანონობა. უკანონო სექსი არ შეიძლება. Сразу попало в глаза, что люди не верят. Люди не верят. А когда говоришь на такие вещи, они думают, что ты толкаешь какую-то свою теорию. И они не верят, что это правда. საქმე იმაშია, რომ ადამიანებს არ სჯერათ ამისი, ისინი ფიქრობენ, რომ ეს შენი თეორია და არ ჯელათ ამ სიმართლეს. Просто ახალგაზრდებს, когда молодым людям рассказываешь, обо всем этом, ну, в смысле, о грехах, о карме, о следующем рождении, о смерти, болезни, мучениях, они там ради приличия слушают, потом, ну, хорошо, хватит, ну, короче, постарел, и сейчас начнутся его старческие маразмы. როდესაც ახალგაზრდებს ესაუბრები ამ თემებზე, ანჯვაზე, სიკვდილზე, ავადმყოფობაზე, ისინი ფიქრობენ, რომ რაღაც მოხუცის საუბრებია და დიდათ არ იტაცებთ ეს, არ სჯერათ. Поэтому я пришел к такому заключению, что нет особого смысла говорить о плохом. და მე იმ დასკვნამდე მივედი, რომ დიდი აზრი არ აქვს ამ ცუდ რაღაცებზე საუბარს. Лучше говорить о хорошем. ჯობია კარგზე ვისაუბრო. Лучше говорить, как можно достичь высшей реальности. ჯობია ვისაუბროთ, როგორ მივახციოთ უმაღლეს ჭეშმარიტებას. Как достичь обители Кришны. როგორ მივახციოთ კრიშნას სამყოფელს. Там, где мы будем играть с ним, с Кришной. სადაც კრიშნასთან ერთად ვითამაშოთ. Где все будет полное счастьем. და ყველა ბედნიერებით იქნება ახსნა. И что каждый шаг это танец, и каждое слово это песня. ყოველი ნაბიჯი ცეკვა და ყოველი სიტყვა სიმღერა. Конечно, лучше рассказывать о хорошем. რა თქმა უნდა, ჯობია უკეთესზე ვისაუბრო. Но хотя все равно надо помнить, что этого хорошего мы не достигнем, пока у нас есть карма. Пока у нас есть долги, это долги. Мы должны заплатить за это. И пока мы не заплатим, мы эту реальность не достигнем. მაგრამ მაინც უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენ სანამ გვაქვს ვალები, ეს არ მოხდება და სანამ ამ ვალებს არ გადავიხდით,
ამ რეალობას ვერ მივახცევთ. Есть два способа расплатиться с долгами. ორი საშუალება არსებობს ვალების გასტუმრების. Первый способ – это платить долги, кредит по графику. Процент плюс там основная сумма час, процент основная сумма, и в течение многих лет платить и платить. პირველი საშუალება არის, რომ ვიხადოთ ვალები ძირით პლუს პროცენტით და გრაფიკის მიხედვით. გრაფიკის მიხედვით და ესე წლიდან წლამდე გრძელდება. Но беда в том, что если человек один раз взял кредит, у него это входит в привычку. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ადამიანმა ერთხელ თუ აიღო კრედიტი, შემდეგ გადადის ჩვევაში. Он видит, там прошел месяц, прошел год, прошло 2 года, 3 года, половину кредита он уже практически выплатил. Но ему еще нужны деньги. Говорит, ну хорошо, если я уже выплатил половину, давай я еще раз возьму кредит. ის ხედავს, რომ გადის თვეები, წლები და ხედავს, რომ რაღაც ნაწილი გადაიხადა ამ ვალის და ვერ შემდეგ ფიქრობს, რომ მოდი კიდევ ავიღებ თავს. Деньги всегда нужны. ყოველთვის საჭიროა. И человек берет новый кредит. და ადამიანი იღებს ახალ კრედიტს. А банк с удовольствием дает этот кредит. Банки კი სიამოვნებით აძლევს ამ კრედიტს. Ты наш хороший клиент. Ты наш такой, как называется этот, VIP-клиент. ჩვენი კარგი კლიენტი ხართ, VIP კლიენტი. Мы тебе дадим персонального банкира. მოგცემთ პერსონალურ ბანკირს. И много-много параллельных кредитов, которых ты будешь платить. და ბევრ პარალელურ კრედიტებს, რომელსაც შენ გადაიხდი. Вот так же, пока есть склонность к греховной деятельности, пока есть склонность к материальному наслаждению, человек всегда накапливает грехи, всегда накапливает кредиты. Сколько бы он не отдал, не заплатил, он накапливает новые. და სანამ არსებობს მიდრეკილება ცოდვებისადმი, ადამიანი ყოველთვის აგროვებს ამ კრედიტს. რამდენიც არ უნდა გადაიხადოს, მაინც აგროვებს კრედიტებს. И в момент смерти და სიკვდილის დროს. или он умирает в долгах, ან ვალებით წყდება, или же он умирает с непреодолимым желанием вновь родиться и снова брать кредит. ან კვდება ძლიერი სურვილით, რომ შემდეგ ისევ დაიბადოს და ისევ აიღოს კრედიტი. И этому нет конца. და ამას დასასრული არ აქვს. И каждое наше действие делает нас рабом в следующей жизни. ჩვენი ყოველი მოქმედება ჩვენ მონებად გვაქცევს შემდეგი ცხოვრება. Это первый метод отдавать долги. ეს პირველი მეთოდია ვალების დასტუმრების. И он неэффективен, не годится. და ის არაეფექტურია, არ გამოდგება. У человека вся жизнь превращается в выплату долгов, процентов, и он работает и живет для того, чтобы брать долги и отдавать долги, брать долги и отдавать долги. და მთელი ადამიანის ცხოვრება გადაიქცევა ვალების აღება გასტუმრებაში, აიღება და გასტუმრება. И человек превращается в робот, который обманывает сам себя. და ადამიანი მსგავსება რობოტს, რომელიც თავის თავს ატყუებს.
Раз в неделю он ходит в разные места, то в церкви, то в храм, то в синагогу, то в мечети. კვირაში ერთხელ ის დადის სხვადასხვა ადგილას, სინაგოგაში, ეკლესიაში, მეჩეთში, Чтобы отдавать долги. რომ ვალები დაისტუმროს. А в течение следующей недели снова их накапливает, эти долги. და შემდეგი კვირის განმავლობაში ისევ აგროვებს ამ ვალებს. Самое ужасное, что происходит в это время, две вещи. Первое, он не отдает долги, он никак не сможет освободиться от этих долгов. ყველაზე საშინელი რაც ამ დროს ხდება ის არის რომ პირველი ის ვერ ისტუმრებს ამ ვალებს. А второе еще хуже. Происходит то, что для этого человека эти священные места, там это будет там храм, ашрам, церковь, мечети, синагога или что угодно, она превращается в процедуру, в ритуал отдавания долгов. და მეორე უფრო უარესი ისაა რომ ეს სინაგოგა, ტაძარი თუ ეკლესია გადაიქცევა ვალების გასტუმრების ადგილად. И человек делает это ради долга. და ადამიანი ამას მოვალეობის გამო აკეთებს. И он уже не видит самое главное, что находится в этом месте, куда он ходит. და თავარს ვეღარ ხედავს, რაც ამ ადგილას არსებობს და არის, სადაც ის დადის. То в этом месте хранится знание отдать долги раз и навсегда. რომ ამ ადგილას არის სოდნა, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, რომ ერთხელ და სამუდამოდ მოვიშოროთ ეს ვარ. Содна, это знание, она не совсем открытая. სოდნა, თლაც გახსნილი არ არის. Из-за своей простоты это знание кажется таинственным. თავისი უბრალოების გამო ეს სოდნა საიდუმლოდ გვეჩვენება. Раджа видиям, раджа гухиям, павитрам идам уттамам, пратиякшавагамам, дхармиям, сусухам, картум, авиаям. Это великая тайна. Она заключается в том, что надо позвать Бога. Больше ничего. ეს დიადი საიდუმლო მაშინ მდგომარეობს, რომ უბრალოდ უნდა დაუძახოთ ღმერთს, სხვა არაფერი. Это и способ раз и навсегда измениться. ეს ის არის, რაც ერთხელ და სამუდამოდ შეგვიძლია. Святое имя Бога не только аннулирует все наши долги, უფლისწმინდა სახელი არა მხოლოდ ანულირებს, აუქმებს ჩვენ ცოდვებს, ჩვენ ვალებს. он еще и уводит наше порочное желание брать новые долги. ის აგრეთვე კლავს ჩვენ სურვილებს, რომ კიდევ ავიღოთ ვალები. И в банковских книгах происходит чудо. და საბანკო წიგნებში სასწაული ხდება. Оттуда вычеркивается наше имя. იქიდან იშლება ჩვენი სახელი. И кто бы ни пришел в банк, და ვინც არ უნდა მივიდეს ბანკში, ему всегда ответят, что такого человека у нас не было никогда. Нет такого человека у нас.
მას უპასუხებენ, რომ ასეთი ადამიანი ჩვენ არ გვყავს. Однажды Бхактисиданта Сарасвати, к нему, к Бхактисиданта Сарасвати прибежал преступник. ერთხელ ფაქტისიდან და სარასვატისთან დამნაშავე მიირბინა. Он убегал от полиции. ის პოლიციას გაურბოდა. Да, იფიქრა, რომ თავი შეეფარებინა ტაძრისათვის. И решил найти прибежище в храме. И там с ним встретился Бхактисиданта Сарасвати Тхакур. და იქ მას შეხვდა ფაქტისიდან და სარასვატი თაკური. Да, и в храме он принял его в храм, он спрятал практически его там. მან მიიღო ის ტაძარში ფაქტურად დამალა ის. И пару недель этот человек находился в храме. და რამოდენიმე კვირა ეს ადამიანი ტაძარში იმყოფებოდა. И в знак благодарности он служил Бхактисиданту Сарасвати. მადლობის ნიშნად ის ემსახურებოდა ფაქტისიდან და სარასვატს. И через пару недель там появилась полиция. და რამოდენიმე კვირის შემდეგ პოლიცია გამოჩნდა. Ну, они услышали, что этот человек забежал в этом храме. მათ გაიგეს, რომ ამ ადამიანმა ტაძარში შეირბინა. И они почтительно поклонились Бхактисиданту Сарасвати. მათ მოწიწებით თაყვანი ფაქტისიდან და სარასვატის. Ну, ეს ჯერ კიდევ ის პერიოდი იყო, როცა სათხურს ყველა პატივსცემდა. То время все уважали садху. Это было время, когда все уважали садху. И, в общем, они спросили Бхактисиданту Сарасвати об этом человеке. მათ კითხეს ფაქტისიდან და სარასვატის ამ ადამიანის შესახებ. И Бхактисиданта Сарасвати ответил, что нет, такого человека здесь нет. ფაქტისიდან და სარასვატი მოპასუხა, რომ ასეთი ადამიანი აქ არ სულ. Это тогда, когда этот человек, он был в храме. ეს მაშინ, როცა ის ადამიანი ტაძარში იმყოფებოდა. Полицейские, ну, с таким удивлением посмотрели на Бхактисиданта Сарасвати, но потом поклонились и ушли. პოლიციელებმა გაკვირვებით შეხედეს ფაქტისიდან და სარასვატის, შემდეგ თაყვანისცეს და წავიდნენ. Ну, они подумали, что раз садху говорит, что здесь его нет, значит нету, и все. მათ იფიქრეს, რომ რადგან სათხუ ამბობს, რომ ის აქ არ არის, ესე იგი არ არის და წავიდნენ. А потом, когда спросили Бхактисиданта Сарасвати, почему он такую вещь сказал, практически наврал полицейским. და შემდეგ, როდესაც კითხეს ფაქტისიდან და სარასვატის, რატომ თქვა ესე ფაქტურად მოატყვა პოლიციელები. Он ответил, что это не тот человек. ანუ პასუხა, რომ ეს ის ადამიანი არ არის. Это не тот человек, который пришел в храм. ეს ის ადამიანი არ არის, რომელიც ტაძარში მოვიდა. Это не тот человек, который убегал от полиции. ეს ის არ არის, რომელიც პოლიციას გაურბოდა. Это другой человек. ეს სხვა ადამიანია. Он стал другой личностью. У него нет больше преступлений, и ему незачем наказывать. ის სხვა პიროვნებად იქცა და არ არის ის დამნაშავე, რომ დავსაჯო. На самом деле, это реально. Бхактисиданта Сарасвати видел все это, и он это не просто такой-то, ну как бы это сказать, это не просто часть мундира или что-то, или голословное утверждение. Он видел, у него не было больше грехов. ფაქტისიდან და სარასვატი რეალურად ხედავდა, რომ მას აღარ ჰქონდა
სოდვები. Честно дира არ ვიცი როგორ. Ну, э, и что этот человек за время нахождения служения Бхактисиданта Сарасвати, повторяя святое имя, он стал другой личностью. ეს ადამიანი Ბхაქტისიდანტა სარასვატისთან ერთად წმინდა სახელების გამეორებით სხვა პიროვნებად იქცა. За ним уже не было долгов. Мис უკან აღარ იყო ვალები. Вот так происходит, когда человек повторяет, когда человек зовет Бога, ასე ხდება, როდესაც ადამიანი ღმერთს უხმობს. когда он зовет Бога осознанно или неосознанно, როდესაც უხმობს ის ღმერთს გაცნობიერებულად თუ გაუცნობიერებლად. особенно в моменте жизни, такой момент, когда у него нет выхода. საკუთრებით ცხოვრების ისეთ მომენტში, როდესაც გამოსავალი აღარ აქვს. И если он произносит имя Бога, даже не зная об этом, что это имя Бога, და თუ ღმერთის სახელს წარმოთქვამს, ისე რომ არც იცის, რომ ეს ღმერთის სახელია. мгновенно сжигается вся карма, которая у него есть. ამიერად იწვება მთელი კარმა, რომელიც მას აქვს. Моменталურად. Когда, рассказывая об этом, я вспоминаю фильм «Башьячуки». ამაზე რომ საუბრობ, მახსენდება ფილმი ბაშიაჩუკი. Там есть, наверное, все смотрели, да, Башьячуки. Я почему-то на русском языке рассказываю про Башьячуки всем, которые грузинский понимают и так. Ну, в этом фильме есть... Да. Там есть такой момент, когда завоеватели, иранские завоеватели, они нападают на храм, и там убивают всех. ესეთი მომენტია, როდესაც ირანელი დამყრობლები სადაც ესხმიან თავს და ყველას კლავენ. Это известный для вас Дая или Ратапави, тоже, я думаю, Швонтис монастырь. Итак, они нападают, да, ну, там одна девушка спрячется, она выживет, и потом, когда ее найдет один из военных, она говорит, что у нее есть тайна. იქ ერთი გოგონა გადარჩება, დაიმალება და როდესაც ერთ-ერთი მებრძოლი იპოვის მას, ეს გოგონა ეუბნება, რომ მას აქვს საიდუმლო. Она говорит, что она выжила только потому, что у нее есть вот этот иконка, которая на шее висит, или крест, не помню сейчас, и она охраняет человека, и никакое оружие его не берет. ეს გოგონა მებრძოლს ეუბნება, რომ ეს იმიტომ გადარჩა, რომ მას აქვს რაღაც ჯადოსნური ხატი თუ ჯვარი გულზე ჰკიდია და ამიტომაც гадарча ის. И хитро предлагает этому воину, что хочешь, говорит, попробуем, давай ты повесь на шею вот этот предмет, а я тебе ударю кинжалом, ты увидишь, что с тобой ничего не будет. ეს გოგონა ეუბნება, გინდა გამოვცადოთ ეს გულსაკიდი შენ გაიგეთე და მე ჩაგართხავ შენ ხმალს და ნახავ რომ არ მოკვდება. А до того этот воин спрашивает девушка, что я заметил, что все твои
подружки, они тоже носили такой крест, но они все умерли, а ты как ты выжила? Ты что-то не то говоришь. ამ მართლმა მეომარმა უთხრა ამ გოგონას, რომ მე შევნიშნე, რომ ასეთი ჯვარი ყველა გოგოს უკეთია, რომლებიც მოკვდნენ და შენ როგორ გადარჩი. А, говорит девушка, это говорит, действует, когда человек постится, когда Икадаши. Когда постится, а мои подружки, они позавтракали, потому этот крест их не спас. და ამ გოგონამ უთხრა, რომ ეს მოქმედებს მაშინ, როდესაც მარხულობს ადამიანი ეკადიშს. და ჩემმა მეგობრებმა ისაუზმეს დიდით. Вот давай попробуем сейчас. Вот давай повесьте этот крест, а я ударю тебя, и ты увидишь, что ничего не произойдет. თუ მინდა გამოვცადოთ, აი და იყიდე ეს ჯვარი შენ და ნახავ, რომ არაფერი არ დაგემართება. Этот воин отвечает, нет, говорит, нет, ты хитрая. Не верю я тебе, и тем более, что я сегодня утром хорошо позавтракал. Да. Там уже. ამ მეომარმა უთხრა, რომ არა, შენ ძალიან ეშმაკი ხარ. მით უმეტეს, რომ მე დილით კარგად ვისაუზმე. Мы тоже так. Мы не верим. Мы не верим. Потому что мы не замечаем людей вокруг. Да и вообще не знакомы, не замечаем людей. Ну, у вас знакомые, но не замечаем людей вокруг, которые спасались, и которые спасаются, уже спасались от грехов при помощи святого имени. და ჩვენც ასე ვართ, ვერ ვამჩნევთ გარშემო ხალხს, რომელმაც უკვე დააღწიეს და დაიცვეს თავი წმინდა სახელების წყალობით ამ ცოდვებისგან. Мы не верим, что это правда. ჩვენ არ გვჯერა, რომ ეს ჭეშმარიტება სიმართლე. Вчера я в Телеграме прочел пост Анатолий Прапков. უშინ მე ტელეგრამში დავიკითხე ანატოლი პრაპკუს პოსტ. Telegram-ში პოსტი ქვია რა? არ ვიცი ქართულად სიმართლე გითხრათ. განცხადება ალბათ. О, не знаю, как я смогу сейчас это найти, но это очень меня тронуло. Это была короткая выписка из книги Госвами Махарадж «Куст дикого меда». მან ჩემზე ძალიან იმოქმედა, ეს იყო პატარა ამონაწერი გოსვამი მახარაჯის წიგნიდან ველური თაფლის გემო. Да, и там описано, как люди они тонут в море лжи. იქ აღწერილია ხალხი როგორ იძირება სიცრუის მორევში. И потом сами распространяют этот ложь и проповедуют. და შემდეგ თვითონ ავრცელებენ და ქადაგებენ ამ სიცრუეს. Поэтому люди привыкли, что все, что проповедуют, это ложь. და ადამიანები მიეჩვენენ, რომ ქადაგებენ ის სიცრუე. Но в этом мире, в этом материальном мире всегда есть такие личности, которые действуют только из-за сострадания. მაგრამ ამ მატერიალურ სამყაროში არსებობს პიროვნებები, რომლებიც მოქმედებენ მხოლოდ თანაგრძნობიდან გამომდინარე.
У них нет больше мотивов, кроме сострадания. მათ სხვა მოტივი არ აქვთ თანაგრძნობის გარდა. Эти великие аватары, ეს დიადი ავატარები, которые спускаются с духовного мира, тут, რომლებიც სულიერი потому, სამყაროდან да, ეშვებიან აქ. потому что сострадание не дает им покоя. იმის გამო რომ თანაგრძნობა არ აძლევთ მათ მოსვენებას. И они рассказывают, они рассказывают об этом, что Святое имя Господа, она сжигает все грехи. და ისინი გვიყვებიან იმის შესახებ, რომ უფლისწმინდა სახელი მთელს უდევს. Об этом рассказывает Шукадева Госвами. ამის შესახებ მოგვითხრობს შუკადევა გოს. Об этом рассказывает Господь Чайтанья. ამის შესახებ მოგვითხრობს უფალი ჩაიტანია. Об этом рассказывает ამის Шрила Прабхупада. И нет оснований сомневаться в этом. საფუძველი ეჭვიშევიდანოთ ამაში. Нет оснований сомневаться в этом, даже если у нас это ничего не получается. მაინც არა გვაქვს უფლება შევიდანოთ საფუძველი ეჭვიშევიდანოთ ამაში იმის მიუხედავად ჩვენ რომ არ გამოგვდის. О, Кришна Матаджи нашла. Кришна Матаджи прекрасно понимает, или это перевод. Спасибо, Хари Кришна. Вот в чате есть вот этот отрывок. Устав от лжи этого мира, человек пускается на поиски истины или Бога, но сочувствует только для того, чтобы попасть в еще большую ложь организованной религии, когда человеку обещают гарантированное спасение в обмен на принадлежность к этой и только к этой организации. А чтобы успокоить гложущее его изнутри чувство лживости своей жизни, человеку предлагают выполнять бессмысленные обряды. Кто придумывает комфортную ложь, другие ее подхватывают, и очень скоро ложь, я плохо вижу, поддержанная голосами большинства, становится единственной дорогой, ведущей в рай. Иллюзия коллективного спасения – одна из самых больших иллюзий нашего мира. Люди не могут спастись скопом. Извините, пожалуйста, очень сложно так бы это самое. Не надо, это не надо переводить сейчас. А как не перевести? Не надо, никак не переводить. ანატოლი პრაფუს ეს არის პოსტია Telegram-ზე და იქ გადათარგმნონ, შევიდნენ და translate-ით გადათარგმნონ. Ну вот. სადადო უკაცრავად это лежит сейчас в чате прямо здесь. Telegram-ში. В Zoom. Сейчас в Zoom, в нашем Zoom, где мы находимся, в чате лежит этот текст на русском языке. Ну, в общем, это вы все поняли сейчас, естественно, более того. И, как я говорил, у нас нет каких-либо оснований сомневаться в словах этих личностей, у которых нет никаких мотивов, кроме сострадания. როგორც უკვე აღნიშნე, არ აქვს არანაირი საფუძველი, რომ ეჭვშევიტანოთ ამ პიროვნებების სიტყვებში, მით უმეტეს, რომ მათ სხვა არაფერი მოტივი სხვა არ გააჩნიათ გარდა თანაგრძნობის. И надо повторять святое имя,
Чтоб это действительно вошло в привычку. Я не знаю в течение жизни, что произойдет, но в момент смерти, когда смерть схватит нас своими сухими пальцами, костлявыми пальцами в шею, когда და там ვიმეოროთ წმინდა სახელები, არ ვიცით ამას რა მოხდება, მაგრამ მაშინ, როდესაც სიკვდილი ჩვენ თავისი მშრალი ძლიანი თითებით ყელში მოგვიჯერს, тогда, может быть, мы вместо слова «помогите», может быть, мы закричим «Кришна». და შეიძლება მაშინ იმის მაგიერ დავიყვიროთ მიშველეთ, დავიყვიროთ კრიშნა И мы спасеним. И мы больше не родимся никогда. და ჩვენ გადარჩენილები ვიქნებით და არასოდეს აღარ დავიბადებით. Соответственно, никогда и не умрем. შესაბამისად არც არასოდეს მოვკვდებით. У Шанкарачари есть хороший стих «Бхаджа Говинда». შანკარაჩარიას აქვს კარგი სტიხი ბაჯა გოვინდა. Карги лекси. ლექსი. Бхаджа Говинда, Бхаджа Говинда, Говинда Бхаджа Мутхамате, Сампранте Санихите Кали, Нахи Нахи Ракшати, Дукри Каране. Прославляй Бога, прославляй Бога, прославляй Бога, дурак. Потому что когда... Да. адიდეუფალი, შტერო. Потому что когда придет смерть, и он схватит своими костлявыми пальцами горло, тогда не спасет тебе твоя ученость. იმიტომ რომ როდესაც სიკვდილი მოვა და თავის ძლიან ხელებს წაგიჭერს ხელში, მაშინ შენი მეცნიერება არ გიშვებს. განათლებულობა თუ როგორ. ღმერთი ადიდე ღმერთი ჭკვიანაკლულო, ვერავერ გიხსნის განსწავლულობა, როცა დადგება სიცოცხლის ბოლო. Вот, в общем, так. Бхаджа Говинда, Говинда Бхаджа. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, 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 Харе Харе. Радhe, Радhe, Говинда. В общем, что, у меня больше нечего рассказывать. Если есть вопросы, пожалуйста, прошу вас. მეც სათქმელი არაფერი მაქვს, თუ გაქვთ შეკითხვები. გთხოვთ. Говинда, Говинда, Радhe. Харе Кришна, дорогой. Мои поклоны, обнимаю, Шиби. Надеюсь, у тебя все нормально, со здоровьем и так далее. Да, твои надежды оправдались сегодня утром, я все еще жив. Ага. Ты, Варададжи, хотел вот вопрос один задать. Ага. ერთი შეკითხვა აქვს შიბიბრაბ. Слушаю вас. Вот вы сказали в лекции сейчас, что святое имя от всех долгов освободит. Но почему? Почему, если должны вы мне, почему святое имя? Слышите? Да, я слышу. Почему святое имя освободит его от моего долга? შეკითხვა ასეთია, რომ თქვენ თქვით რომ წმინდა სახელი ყველა ვალებისგან ანთავისუფლებს. და ეს როგორ ხდება, თუ თქვენ ჩემი ვალი გაქვთ, როგორ შეიძლება რომ წმინდა სახელმა განთავისუფლოთ ჩემი ვალისგან? Шибибрабху, дорогой, я сравнение долгов с грехами
Я принес это как ради сравнения. ჯიბიტრაფუ ვირფასო ეს შედარება მე ვალებსა და Подумаешь, სოდვებს შორის მოვიყვანე შედარებისთვის. э, И я имею в виду, и вообще в этой истории имеется в виду, что это долги перед большим банком, который называется кармическим законом кармы. მე მხედველობაში მქონდა რომ ეს ვალები დიდი ბანკის მიმართ ეს არის კარმის ვალები. Вся наша активность, будь оно мыслями, словами или действием, ჩვენი აქტიურობა ფიქრებით, სიტყვებით თუ მოქმედებებით она хранится в двух местах. ინახება ორ ადგილას. Это в нашем подсознании. ჩვენს ქვეცნობიერებაში Сейчас очень практикулат в глубинных сферах нашего ума. ჩვენი ტყუის ღრმა სიღრმეებში, Как самскари. როგორც სამსკარები. И она хранится еще во вселенском уме. იგი ინახება აგრეთვე სამყაროს ტყუაში. Она называется Махат Татва. И там она фиксируется. Все наши самскары. Это наши долги, которые определяют наши желания в последующей жизни и точно, следовательно, и наши действия в последующей жизни. Я имею в виду долг перед этим банком. Ну, а сейчас, если кто-то у вас взял деньги и не хочет вернуть, и при этом повторяет Хари Кришна, это плохо. Он должен вернуть. Да, ეს Сейчас я не об этом спрашивал. Как? Правильно вы ответили, но я спрашивал немножко о другом. Вот Да-да. Аджамила, он был грешный, он совершил очень много грехов, убивал людей за деньги, обманывал, брал в долги. И это же грех. Да. Но просто он произнес имя Кришны, и все грехи ему простились. Это значит, Что, Господь заплатил всем грешникам? да, я скажу сейчас. Значит, какие у него не были бы грехи? Это грехи злых поступков, грехи или там остатки добрых поступков, или грехи, связанные с невыплаченными долгами денежными, или любые другие греховные или не греховные действия. Все эти действия, еще раз повторяю, они хранятся в кодированном виде, как семена самскари в нашем сознании. Как семена самскари в нашем сознании. То есть то, что мы взяли долги, сам по себе, это не есть греховное действие, это греховное действие, то, что мы его не отдали. Не отдали, кинули человека, не отдали. Вот это греховное действие. Мы и так кинули, то есть к нему своя карма пришла, он потерял свои деньги. Просто мы выступили инструментом кармы в плохих делах. Когда кто-то убивает человека, это значит, что у этого человека уже закончилось, пришло время, и кто-то должен найти, который его убьет, и желающие для этого находятся. Ну, чтобы не войти в все эти сложности, хочу сказать, что все эти действия, плохие, хорошие, в закодированном виде, вот в таком закодированном виде, как дерево абрикоса хранится в этом семечке абрикоса. В таком закодированном виде она хранится в нашем сознании. А когда мы произносим имя Господа,
особенно в таком состоянии, когда Аджамила его произнес, как в безвыходном, совершенно безвыходном состоянии, тогда все эти семена сожглись. Если все эти семена сожглись, то его незачем судить. Больше нету этой личности, его уже не найдешь, никакого доказательства его грехов. Все семена сожглись, это уже другой человек. Поэтому и Вишнудуты не отдали, они сказали, что нечего вести к своему грозному господину этого человека. Тот был другой человек, все, тот исчез. Это вот суть в этом. Но когда мы сейчас повторяем, вот мы конкретно повторяем Святое Имя Харе Кришна, происходят две вещи. Она происходит, она реально происходит. Очень много отпечаток наших прошлых деятельностей, они сжигаются, исчезают. Они сжигаются, очень много. Те, которые даже мы не знаем, они сжигаются. Но самое главное, у нас пропадает желание, постепенно пропадает желание совершать новые кармические действия. То есть вот эта склонность действовать ради себя и только ради себя, это постепенно пропадает. Когда человек повторяет там днями, месяцами, годами Святое Имя, у него уже появляется мировоззрение, что не надо действовать ради себя и только ради себя. Давай, ну, если ты не веришь в Бога, хоть ради своей семьи действуй, хоть, если не ради семьи, хоть для своей страны действуй, или хоть ради какой-то идеи действуй. А если тебе повезет, то ты, если ты повторишь Святое Имя, ты должен быть уверен, что ты что-то должен сделать для Кришны. Это постепенно уничтожает склонность посеять новые семена. Вот таким образом и человек облегчается. А если в момент смерти натренированный на всю жизнь, он скажет, Кришна, в такой безвыходной ситуации он все, вся его личность, материальная личность, она исчезнет. Вот суть этих утверждений, которые там говорят в Вишнудут, и в этом и заключается. То есть, как говорил Сарасвати Такур, в общем, если этот человек там должен был кому-то там $1 000 000, и он умирает, хозяин этих денег и так не получит это $1 000 000. Это его карма. Это его карма. Потерять $1 000 000 – это его карма. Но у умирающего не останется следов от того, что он взял $1 000 000. Харе Кришна. Все равно несправедливо кажется это все. Потому что По отношению кого? по отношению меня, ты мой должник. Хорошо, давай так скажем. По отношению того человека, который одолжил $1 000 000, да? Верно? Тот человек, который одолжил $1 000 000, он без сомнения совершил такие поступки, которые должны закончиться тем, что он должен потерять $1 000 000. Это и есть вселенская гармония, этим управляет Господь, и от этого не избежать. Этот человек, он должен был потерять $1 000 000. И как он это потерял бы? Это ты взял бы и не вернул, я взял бы и не вернул, или по дороге потерял бы, или грабители на него напали бы. Все, это разные способы. Он должен был получить свою карму. А я, взяв это $1 000 000, не смог отдать уже, все, я искупил эти грехи. Но это не значит, что я должен преднамеренно это делать. В таком случае Святое Имя тебя не спасет. Это одно из оскорблений Святого Имени. Это очень сильное оскорбление Святого Имени, если ты его повторяешь, потому что не отдать кому-то долг.
Если ради этого повторяешь, тебя святое имя не спасет никак. Да, ну а Джамилу спасло. Я не знаю сейчас, в тот момент у Аджамиля какие были долги, но он произнес это имя не для того, чтобы не вернуть долги. Он произнес это святое имя не для того, чтобы снова согрешить. Он произнес это святое имя, потому что он был в безвыходной ситуации и совершенно искренне произнес это святое имя. И с ним это списалось все, абсолютно. Хорошая философия тогда. Я могу согрешить миллионы, поубивать миллионы людей и потом Да? не нести ответственность. Это же это сказали Ямадуты, я этим, как его, Вишнудутам. Он грешник, столько убил, столько обманул. Почему вы забираете его, он сказал. Почему именно святое имя Господа его спасло? Почему? То есть еще раз. Ямадуты же, Аджамили сказали именно это, что он грешник, он столько убил, столько ограбил, мы пришли его наказать, потому что за грехом следует наказание. Верно, Он должен расплатиться за все свои верно, грехи. верно. Но когда... Послушай, но почему именно Господь освобождает его от этих долгов? Потому что он не есть управляющий. Он адидева. Он управляющий нашей Адидева, судьбой. управляющий, да, но почему он именно от долгов освобождает человека? От всех грехов, почему он освобождает? Да, он управляющий. Ну и что управляющий? Допустим, на заводе есть управляющий, да? И он меня от долгов моим сослуживцам, как он меня освободит от долгов моих сослуживцев? Я скажу, тогда ты мне плати, да? Ихние долги. Дорогой Шиби, Поэтому не управляющий он в этом случае выступает Господь. Господь выступает как хозяин всех, все принадлежит ему. ну, Все деньги, все принадлежит ему. И он может освободить тебя от этого. дорогой Шиби, мой дорогой Шиби, если ты задаешь вопрос, зная ответа, то тогда не надо назвать это вопросом. Это назови дополнением. И разъясни нам, Нет, что ты хочешь разъяснить. не Если ты дополнение. знаешь ответ, и разъясняешь, тогда разъясни нам, зачем вопрос задавать. Разъясни, дополнение, мы все послушаем. Не, ну я хотел узнать именно, чтобы каждый человек подумал, почему это так происходит. И хотел узнать, Да. как я отвечу на этот вопрос. Нет, как вообще, чтобы все услышали, да, об этом. Вот и во всеуслышанные, и скажи, и разъясни нам всем. Нет, ну я это сейчас... Подожди, не надо спорить сейчас. Это не место для споров. Ты разъясни, пожалуйста, нам всем, в каком настроении и в какой ипостаси Господь, и почему Он списывает все долги, по какому праву Он списывает все эти долги. Тогда что надо говорить тем людям, которые не получили деньги и так далее. Когда Господь списывает эти долги, потому что это все ему принадлежит. И те деньги ему принадлежит, и его тело ему принадлежит, и тело того, кто отдал деньги, ему принадлежит, и эти деньги, которые он отдал, ему принадлежит, и у него есть абсолютное право все это списать. Вот это, конечно, мы все согласны с этим. Но при этом, когда Господь списывает долги с Аджамили, а при этом те, которые должны получить там 1000 рупий, остались без денег, Господь в этом не виноват. Из-за того, что он списывает долги с Аджамили, это не значит, что кто-то, какой-то Улихан получит свои 1000 рупий. Не получит он свои 1000 рупий никогда. Но и Господь в этом не виноват. Это его личная карма, то, что он не получит эти деньги. Вот это я хотел сказать. Да? То, что Господь списывает деньги, списывает эти долги, эти грехи, и не только грехи, и хорошие поступки тоже,
кто списывает, это происходит, естественно, по его беспричинной милости. Когда ты его зовешь, он приходит, всегда приходит. И в тот момент, когда ты его зовешь, происходит удивительная вещь. Есть два варианта предания. Или ты должен предаться этому миру, миру рождения и смерти, и полностью брать за свои действия ответственность. Если ты хочешь быть самостоятельным от Кришны, тогда ты предаешься к этому миру и сам берешь ответственность. Или есть второй вариант, когда ты предаешься Кришне, автору этого мира и этих законов и всего. Но ты предаешься Кришне. Если ты делаешь второй выбор, когда ты бы не делал это, если ты делаешь его уже искренне, безвыходно и бесповоротно, то у тебя это правда делаешь такой выбор, в таком случае это значит, что ты уже не являешься участником этой игры, этой иллюзии, этой игры, которая происходит в этом мире. Ты находишься под личным присмотром Господа. Под личным присмотром Господа. И этот процесс происходит, как говорят нам и Вишнудут, и как рассказывает об этом Шукадева Госвами, это происходит, это может произойти мгновенно в момент смерти, если ты вспоминаешь имя Бога. И это может произойти путем предания, постепенного предания, как нам Санатана Госвами объясняет, 6 ступеней предания. И последняя ступень – это полная отдача себе Господу. Когда ты полностью Господу себе отдаешь, эти игры, эти иллюзии, она остается спиной. И это все иллюзия. И тот, который тебе дал деньги, и тот, который не вернул деньги, и тот, это все дурной сон. И этот сон, она исчезает просто для тебя. Для других она остается. Вот все, что я могу на эту тему. Дальше этого моей квалификации, мое сознание, она не выходит. Харе Кришна, дорогой, есть еще какие-либо вопросы или дополнения, или замечания, или жалобы? კიდევ თუ არის რამე შეკითხვები, დამატებები ან საჩივრები? Таянанда с вами хочет сделать комментарий. Да, пожалуйста. Unfortunately, for the Таянанда last с вами сюда 15 комментарий. minutes or so, I've not been able to listen because I was held in another conversation. But it seems like I just want to make a comment that, Shama Sundar, Srila Prabhupada's secretary, and, he did a lot of service for him. He actually used to sell drugs before he came to the movement. And he and his wife, Malati. And so the police caught up with them and they were tried and they were sent to prison. When they told Prabhupada, he said, "Don't worry, you'll soon be out." And so they went to prison and they were after a few weeks, they let them free. So, even though they were chanting for some time and they were serving seriously, they had to go through that reaction. К сожалению, Махарадж говорит, я не смог последние 15 минут послушать, потому что у меня был другой разговор в это время. Но я хотел привести пример Шама Сундара Даса, который являлся учеником Шрилы Прабхупады. Когда он, до того, как вступить в общество, он занимался распространением наркотиков. И, из-за этого его и его супругу Дальмалати фактически им пришлось пройти через тюрьму. Их арестовали из-за этого. Но из-за того, что они уже повторяли святое имя,
их вскоре, Прабхупада тоже их успокаивал, что вскоре их оттуда выпустят. И так и произошло из-за того, что они повторяли святое имя. Но несмотря на то, даже, что они уже повторяли святое имя, им все равно пришлось, хотя в более как бы смягченной форме, но пришлось им выплатить этот кармический долг и результат этой кармической деятельности. Anything else, Maharaj? No. Да, вот это был комментарий Махараджа. Спасибо, спасибо, Харе Кришна. იქნებ ქართულადაც თარგმნა. მახარაჯა მოიყვანა მაგალითად პრაბჰუპადას მდივანის შემასუნდარას ცხოვრების მაგალითი ის და მისი მეუღლე ნარკოტიკებს ავრცელებდნენ სანამ ჰარე კრიშნა მოძრაობაში უერთდებოდნენ და ისინი შემდეგ დააპატიმრეს. და პასუხისგებაში მიცეს აი ამ ნარკოტიკების გავრცელებისათვის გაიარეს სასამართლო პრაბჰუპადა ამშვიდებდა რომ თქვენ მალე გამოხვალთ და ისინი მართლაც ბევრად მალე გამოვიდნენ ციხიდან და ბევრად შეღავათიანად თუმცა მათ მაინც მოუხდათ თავისი აი მოქმედების მოქმედებაზე პასუხისგება მიუხედავად იმისა რომ ისინი იმეორებდნენ წმინდა სახელს. ანუ მახარაჯამ ვითხრა რომ თქვენ რომ იმეორებთ წმინდა სახელს არის რაღაც საკითხი რომელსაც კარმიული ვალები გადახდა მოგიწევთ. ეს იყო მახარაჯას შენიშვნა და დამატება. და მე მაქვს ერთი შეკითხვა კალინდი მატაჯი თუ შეიძლება ვკითხოთ მახარაჯას ამის შესახებ რომ ეს ნარკოტიკების გავრცელება ეს ქრონოლოგია როგორ იყო ანუ ისინი ავრცელებდნენ ნარკოტიკებს შემდეგ ამას დაანებეს თავი და დაიწყეს მაჰამანტრის გამეორება Харе Кришна, Калинди Матаджи, вы слышали меня, да? Да, я слышала, я переводила Махараджа. Ага. Not after. Они продавали наркотики до того, как присоединились к движению, а не после этого. Харе Кришна. Тогда, естественно, возникает вопрос, который задал Шиби Прабху, примерно вот этот. Тогда почему Аджамиле сразу исчезли все кармические долги, а у Шьямасундари Прабху нет? მაშინ ბუნებრივად ჩნდება შეკითხვა, თუ რაც შიბი პრაბჰუმ დასვა, რომ რატომ ეპატია აჯამილას ყველა სოდვები წმინდა სახელის წარმოთქმის შემდეგ და შიამასუნდარა პრაბჰუს არა. Есть такое понятие, как время, место и обстоятельства. არსებობს ასეთი გამოთქმა, The amount of sinful activity that Ajamil has actually accumulated, if the authorities had took offense against it, they would have put him in jail a long time ago. И исходя из тех грехов, которые накопил Аджамила, если бы
на это уже реагировали власти, то они бы давно его посадили в тюрьму. So it seems like he was undetected. И это указывает на то, что его как бы не выявили. Or he'd been to prison and had some, punishment during his აჯამილას simple life. შემთხვევაში აჯამილამ И может быть, да, я Махарадж Ай. И может быть, он даже и Перевела был Варварстин. уже от какой-то срок в тюрьме, отсидел за те грехи. ჯობია ქართულად კალინძი მატოძე. But Shamasunda, he'd violated the law of the land, and the authorities actually recognized that. And so, as a movement, we have to abide by the laws of the land. რაც შეეხება შამასუნდარას, მან დარღვია კანონი და ესე იგი შესაბამისმა ორგანოებმა იდენტიფიცირება მოახდინეს. ჩვენ საზოგადოებაში კიდე ესეთი წესია, რომ ჩვენ ის კანონები უნდა დავიცვათ, რომელიც იმ სახელმწიფოში მოქმედებს, სადაც ვიმყოფებით. And so the point is that Krishna didn't let them suffer. He took away the biggest part of the reaction. და ფაქტიურად ფაქტი იმაშია, რომ კრიშნამ არ დაუშვა, რომ ისინი დიდი ხნით დასჯილიყვნენ ამისთვის. ამ რეაქციის უდიდესი ნაწილი კრიშნამ წაიღო, მოაცილა. There's a story of a devotee of somebody who visited a temple, and the temple prince opened the door and he said, I want to stay in the temple and I want to do devotional service. And I thought, wow, great. That was in the early days. So he said, just on one condition, that I never have to go outside the temple. I thought, well, we need somebody to do a service, so they actually let him stay in the temple. არის ესეთი ისტორია არსებობს, როდესაც ტაძარში მივიდა ერთი პიროვნება და ტაძრის პრეზიდენტს მიმართა, რომ მინდა ტაძარში დარჩენა და აქ მსახურებაო. ოღონდ ერთი პირობითო, რომ ტაძრის ტერიტორიას საერთოდ არასდროს არ მინდა დავტოვო. გამომდინარე იქიდან, რომ ესეთი მსახურება ყოველთვის საჭიროა ტაძარში, დიდი სიამოვნებით მიიღეს. And, for one full year, it was actually doing very nice service in the temple, all the internal work of the temple, and everybody was really satisfied with him. და მთელი ერთი წლის განმავლობაში მშვენივრად ართმევდა შიდა ტაძრის რაღაცა საქმეების მოგვარებას, ძალიან კარგად მსახურობდა და ყველა ძალიან კმაყოფილი იყო მისი მსახურებით. And then after 1 year, there was a knock at the door, and it was the police. Then after 1 year, this individual, he actually told the temple president, he says, actually, the reason I want to stay in the temple is because I'm wanted by the police. ერთი წლის შემდეგ ეს პიროვნება გამოუტყდა, ესე იგი, ტაძრის პრეზიდენტს, რომ მიზეზი, რატომაც მინდოდა ტაძარში დარჩენა, ის იყო, რომ პოლიციის დევნის ქვეშ ვიმყოფები. And so the temple president thought, well, we have to actually take you to the police station, otherwise we're in trouble. So they took him to the police station and they took him to court. და რაზეც ტაძრის პრეზიდენტმა უთხრა, უპასუხა, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ აუცილებლად უნდა ჩაგაბაროთ პოლიციას, იმიტომ რომ სხვაგვარად ჩვენს პრობლემებში აღმოუჩნდებით. და ესეც გააკეთეს, სასამართლოც ჩატარდა. And after the judges heard all the evidence, he was found guilty. რა თქმა უნდა, როდესაც ყველა სამხილების შესახებ მოისმინეს მოსამართლეებმა ცნეს იგი დამნაშავედ. And so the judge, before he passed sentence, he said, before, because he was going to send him to prison, he said,
tell me, what is your lifestyle now living in the Hare Krishna temple? და სანამ ესე იგი საბოლოო გადაწყვეტილებას ან ვერდიქტს გამოიტანდა მოსამართლემ მიმართა ამ მშავდებულს რომ ესე იგი ნუ პრინციპში უნდა გაეშვა რაღაცა ვადით უკვე ციხეში და მაგრამ აქამდე კითხა ამ მსჯავრდებულს თუ მოეთხრო რა ცხოვრებას ეწეოდა Hare Krishna ტაძარში ცხოვრებისას. He says, we get up between 3 and 4 o'clock in the morning. მან უპასუხა, ჩვენ 3-სა და 4 საათს დილის 3-4 საათზე ვდგებით. And then 4:30 we have prayers for 40 minutes. Შემდგომ 40 წუთის განმავლობაში ვლოცულობთ. And then after that we meditate for 2 hours. შემდეგ 2 საათის განმავლობაში ვმედიტირებთ. And then after that we have some more prayers for half an hour. მერე კიდევ 9 საათის განმავლობაში ლოცვებს ვგალობთ. And after that we have a lecture on scripture. შემდეგ გვაქვს ლექცია წმინდა წერილებიდან იმ თემაზე. Then around about 9 o'clock in the morning we eventually get something to eat. შემდეგ სადღაც 9 საათისთვის რაღაცას ვტრაპეზობთ. And after that we work all day until evening. ამის შემდეგ უკვე ვიწყებთ საღამომდე მუშაობას. And Judge said, he said, let him stay in the Hare Krishna temple. It's more austere in there than it is in prison. და ამის მოსმენის შემდეგ მოსამართლემ გადაწყვიტა რომ ჯობია რომ ამ Hare Krishna ტაძარში დავტოვოთ ეს კაცი, იმიტომ რომ უკეთეს შედეგს მიაღწევს ვიდრე ჩვენთან ციხეში გაჩერებით. And that's Ram, they let him stay in the Hare Krishna temple instead of going to prison. და ზუსტად ესეც მოხდა და დართეს მას უფლება რომ ეს ვადა გაეტარებინა Hare Krishna ტაძარში ციხის მაგივრად. And so, Krishna arranged that, we just have to do our best in whatever every situation is unique. And so we have to see what's practical to do, what the law of the land is, what's practical, and just, see how it works out. ფაქტიურად კრიშნა მართავს ყველაფერს და ყველაფრის მოწყობა შეუძლია. ჩვენ მოგვეკითხება მხოლოდ ის, რომ რაც შეიძლება სწორად მართებულად მივყვეთ იმ და პრაქტიკულად მივყვეთ იმას, რასაც მოითხოვს არსებული კანონები და მივანდოთ დანარჩენი კრიშნას. Krishna will protect the devotee. კრიშნა აუცილებლად დაიცავს ერთგულს. We can't go to the judge and tell him, but he chanted Hare Krishna. საქართველოში ქართველ მოსამართლეს ვერ შევეკამათებით იმითი, რომ აი Hare Krishna-ს იმეორებდა. You probably say, oh, that's interesting. შეიძლება მოსამართლემ თავისთვის იფიქროს, ხო, ეს საინტერესოა. Okay. კარგით. Hare Krishna. Ну, даваслулот машин, закончим уже с полдесятого. Переборщили сильно. Hare Krishna, тебе модлова ყველას. კარგ გზანდებოდეთ. Hare Krishna, ბედნიერი ეკადიში. Hare Krishna.
Hare Krishna.